अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे उत्तरपुरुषयज्ञे तन्नमः सोमाय स्वाहा दक्षिणे सोमाय तन्नमः मध्ये अग्निये स्वाहा मध्ये अग्नौ जुहोति अग्नय इदन्नमः समं पूर्वेण यतोपदेशं प्रदानाहुते जुहुयात् विघ्नेशाविधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा विघ्नेशाविधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता 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 नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा सर्वत्र श्रीमन्महागणपतये इदन्नमः यजमानस्य सह कुटुम्बस्य महागणपतिदेवता पूर्णानुग्रहता प्रसादसिद्धिरस्तु महागणपति होम प्रसादसिद्धिरस्तु।
स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला अवाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रियभामिनि आयुरारोग्य ऐश्वर्यं सर्व अभीष्टंच देहि मे ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಓಂ ಯಾಃ ಫಲನೀರ್ಯಾ ಫಲ ಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿಣೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ಮಾನೋ ಮಂತ್ರಂ ಫಲಂ ಮಯಾ ದೇವಾಸ್ತಾಪಿತಂ ಮುರಗಸ್ತವ ತೇನ ಮೇ ಸಫಲಮವಾಪ್ತಿರ್ ಭವೇತ್ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಸ್ವಾಹಾ ಓಷಧೀಭ್ಯಃ ಇದಂ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ. वाहन श्रियं देहि मे बलं देहि मे धनं देहि मे हव्यवाहन ओं नमः इति मम ऋणरोगादि दारिद्र्य पापक्षते अपमृत्यवः भयशोक मनस्तापः नश्यन्ते मम सर्वदा अरिष्टोऽभिवादयेत् अभिवादये नमस्कारः.
ಕ್ಷಯವಾಗ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಭೋಜನವಾಗ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯೇ ಸತಿ ಸಮೇತ ತಳವೂರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಳವೂರ್ಲಿ. ಅಂದದ ಮನೆಯ ಚೆಂದದ ಮನೆಯ, ಅಂದದ ಮನೆಯ ಚೆಂದದ ಮನೆಯ ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓಲಕುಮಿ, ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓಲಕುಮಿ. ಅಂದದ ಮನೆಯ ಚೆಂದದ ಮನೆಯ ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓಲಕುಮಿ, ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓಲಕುಮಿ. ಬೆಳಕಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿದೆ, ದ್ಯಾವರಿಗೂನು ಕ್ವಾಣೆ ಇದೆ. ಗಂಗೆಗೂ ಮಣ್ಣ ಗಡಿಗೆ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿಗೂ ಬೆಚ್ಚನೆ ಗೂಡಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಂತೆ, ನಗುವಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಂತೆ. ಅಂದದ ಮನೆಯ ಚೆಂದದ ಮನೆಯ ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓಲಕುಮಿ, ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓಲಕುಮಿ. ತಳಮಳಗಳನೆ ಮರೆಸಬಲ್ಲ, ತಳಮಳಗಳನೆ ಮರೆಸಬಲ್ಲ. ಕಂದನಿಗೊಂದು ನಾಮಕರಣ ಯೋಗವಮ್ಮ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯೇ ದೇಹವಮ್ಮ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯೇ ದೇಹವಮ್ಮ. ತನು ಮನಧನಕ್ಕೂ ಆಗು ಹೋಗಿಗೂ ಸೂರಿದಮ್ಮ. ಲಾಲಿಗೂ ತೂಗು ತೊಟ್ಟಿಲಿದೆ, ಕರುಣೆಗೂ ಕಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಮ್ಮ, ಅಳುವಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ನಗುವೆ ಗುಮ್ಮ. ಅಂದದ ಮನೆಯ ಚೆಂದದ ಮನೆಯ ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓಲಕುಮಿ, ನಂದನ ಮಾಡೇ ಓಲಕುಮಿ. ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದಣ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದಣ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ರತಿ ಮನ್ಮಥರು ಅಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಮ್ಮ. ಅಂತಃಪುರವ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಲೆ, ಅಂತಃಪುರವ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಹರೆಯ ಮುಪ್ಪು ಕಾಣಲಮ್ಮ. ಕಾಮನೆಗೊಂದು ಕಾಲವಿದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಗರ್ಭ ತುಡಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಂತೆ, ನಗುವಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ
द्वारे द्वारश्ये नमः शङ्करिदे नमः पद्मनिधये नमः सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः अतः पीठपूजां च करिष्ये ओम पीठोस्य अधोभागे आधारशक्तिये नमः कूर्मार्मा दक्षिणोक्षिरोदधिये नमः पत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिका मध्ये संसत्वाय नमः रमणस्य नमः तं नमस्ते नमः तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो सत्यनारायणाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम आ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ನವರತ್ನಖಚಿತ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार गुणवसर शौर्य गुणवसर शौर्य पद्मनाभ पाहि पद्मनाभ
ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा विघ्नेशा विधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा विघ्नेशा विधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा स्पते स्वाहा विघ्नेशा विधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा विघ्नेशा विधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा विघ्नेशा विधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा विघ्नेशा विधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा विघ्नेशा विधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा विघ्नेशा विधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा विघ्नेशा विधिमार्ताण्डा चन्द्रोपेन्द्रादिवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रपदपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने जगद्दाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा सर्वत्र श्रीमन्महागणपतये नमः यजमानस्य सहकुटुम्बस्य आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा भास्कराय विद्महे महादितिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा भास्कराय विद्महे महादितिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा भास्कराय विद्महे महादितिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा सूर्यग्रह अधिदेवताभ्यः स्वाहा सूर्यग्रह प्रत्यधिदेवताभ्यः स्वाहा चन्द्राय नमः आत्रेयसाय विद्महे रोहिणेशाय धीमहि तन्नः सोमः प्रचोदयात् स्वाहा 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 चन्द्रग्रह अधिदेवता
ಬೆಳಕಿನ ಕವಿತೆ ಬೆರಗಿಗೆ ಸೋತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರೇಮ ಸೆಳೆಯುವ ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕವಿತೆ ಬೆರಗಿಗೆ ಸೋತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂಗಿ ತೊಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಹಗಲಿಗಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಇವಳು ಈ ಮುದ್ದಾದ ಬೆಂಕಿನ ಗಂಟಾಕಿದಂತ ಶಿವ ಯಾರೋ ರೆಪ್ಪೆಯಲ್ಲೇ ಸರಸ ಸದಾ ಕಾಲ ಸಂಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಹುಡುಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಮಾದಿ ಕೈ ಬೆರಳು ತಾಗಿ ಸರಿಯೋ ಕಾಲ ಕೂಡ ಸವಿಯೋ ಥರನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಹೈದ ಮಜನು ಥರ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರೇಮ ಸರಿಸಿತು ಜಗವ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮಕಾರಿಷ್ಯೆ ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಆವಾಹಿತ ಶ್ರೀಪಥನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಃ ವ್ರತಕಥಾ ಭಾವಾನುವಾದಃ ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯ. ನಾವಿಷ್ಟ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂಜೆಯ ಭಾಗ. ಹೀಗೆ ಕಥೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಈ ವ್ರತವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ವೈಶ್ಯವರ್ತಕ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಶೂದ್ರರು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಸ್ದು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು 5 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗ. ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಏನೇನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೇ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ಸುಪ್ರೀತರಾಗದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೋತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೇ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ಸುಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಹವನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಇರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಗಳಾದ ನಾರದ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕದ ಪದಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ಸುಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಹವನ ಪರಿಹಾರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾರದನೋದಕ್ಕೇನೋ ಪರಿಹಾರ ಇರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ನಾರದರು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವಿವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಧೇಕ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಅಂಗಪೂಜೆ, ಪತ್ರಪೂಜೆ, ಪುಷ್ಪಪೂಜೆ, ಧೂಪದೀಪ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ
ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಏನು ನಾರದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲೇ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ರತವಿದೆ. ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ನಾರದರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಈ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ, ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಲ್ಲೇನೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕೋ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶ ಆಗಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಲಶ ಆಗಲಿ, ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಮೇತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಂಥ ಕಪಾದ ಭಕ್ಷವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ವರ್ಣವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಶೂದ್ರ, ವೈಶ್ಯ 4 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ವ್ರತವನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡಿ ಆದಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಉದ್ಯಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ಣಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣಾಂತರವಾದ ರೇವಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ವ್ರತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು. ಸತ್ಯಾಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾ ಆಹಾ. ಸಮಾಪ್ತಿ ಕಾಲೇ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ರಾಜ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಬೇಟೆಗೆ ಅಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರ ಅನೇಕವಾದ ಮೃಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಟವೃಕ್ಷ ಆಲದ ಮರದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದನಕಾಯ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ರಾಜಂಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆತ ಗೋಪಾಲಕರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ, ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಮಹಾರಾಜರೇ ಮೊದಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಸ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ನನಗಿಂತ ಕೀಳು ಜಾತಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಜಾತಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಕೊಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಎಸ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆಯೋ, ನಿನಗೆ ರಾಜತನ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದುರಹಂಕಾರ, ಅದೇನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರಾಜನಿಗೆ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರಂತೆ. 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಂದು 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ಶತ್ರು ದೇಶದವನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡು ಇವನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಯಾವುದೋ ದೈವಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ತಿರ್ಗಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೊರತು ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂಬಂತೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಎಸ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಪ್ರಸಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ
ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಜನಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ರಾಜ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪೌರ್ಣಮಿ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಹೇಳುವವರಿಗೂ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ದೊರಕಿ ದುಃಖವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಲಯದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೈರಪ್ಪ ದಂಪತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ವರ್ಗದವರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ನೂತನವಾದ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರಿನಾಮದ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ ಮನವೆಂಬ ಮಂಡಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಹರಿನಾಮದ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ ಎಲ್ಲೆಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೀನಿರು ನನ್ನೊಂದಾಗಿ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯರೂಪ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಸತ್ಯದೇವ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾನಂದ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ ನಂಬಿಹೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಹರಿನಾಮದ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಹರಿನಾಮದ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದೆಂದು
ಒಂದಾಗಿ ನೀನಿಲ್ಲಿರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಗಿರು. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ನನಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಾ ಬೇಡನು, ಧನ ಕನಕ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಕೇಳನು. ನನಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಾ ಬೇಡನು, ಧನ ಕನಕ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಕೇಳನು. ಈ ಮನೆಯು ನೀನಿರುವ ಗುಡಿಯಾಗಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ನಂಬಿಯೇ ನಿನ್ನ. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಾಡಿದೆ, ಕರುಣಾಳು ನೀ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಾಡಿದೆ, ಕರುಣಾಳು ನೀ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಬರಿದಾದ ಮಡಿಲನ್ನು ನೀ ತುಂಬಿದೆ, ನಾ ಕಾಣದಾನಂದ ನೀ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೆಜ್ಜೇನಿನ ಸವಿಗೂಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮಾನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಯಜಮಾನ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? Mama,
ಭಾಷೆ ಕೇಳಿರಿ, ಕಣ್ಣಿನಂಥ ಅಣ್ಣನು ತಾಯಿಯಾದನು ನೋಡಿರಿ. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನೇ ಏರಿದರೂ ನಗುವಿನ ಒಲುಮೆ ತುಂಬಿದೆ, ಹಾರಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ನೀನಾದೆ. ಈ ಕಣ್ಗಳೇ ಕೊಡೆಯಾಗಲಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಯಲ್ಲೇ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೂಮಳೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಚುವ ಹಾಗಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿದರೆ ಹೂವಿಗೆ 1000 ವರ್ಷವೇ. ಕಣ್ಣೆರಡು ಇರಬಹುದು, ನೋಟಗಳೊಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ರೂಪಗಳು ಎರಡೆರಡು, ಹೃದಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಜೀವನ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಇದು ಅಣ್ಣನಾಶಯ, ನೀ ಹೇಳು ಶುಭಾಶಯ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೆಚ್ಚೇನಿನ ಸವಿಗೂಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮಾನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಯಜಮಾನ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನನಗೆ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಲವು ನೀನು, ಕೈಯ ಬಿಡದೆ ಇರು ಕೊನೆವರೆಗೆ. ಜಗವು ನೀನು, ಜೀವ ನೀನು, ದೈವ ಕೊಟ್ಟ ವರವು ನೀನು, ಬದುಕು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಇರು ಜೊತೆಗೆ. ಹೆಸರು ಬರೆದ ಹಾಳೆಯಾಗಲಿ ನೀನೇ ಆಗಲಿ, ಹರಕೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವೆ ಉಸಿರು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಜೊತೆಗಿರೋ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಗು ನಗುತ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಕನಸಿನ ವರ ತಂದವನೇ. ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ನೀನು, ತಂದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆಂದಿಗೂ. ರಾಜ ರಾಣಿ ನಾನು ನೀನು, ಯಾರ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಂದಿಗೂ. ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ನನಗೆ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಲವು ನೀನು, ಕೈಯ ಬಿಡದೆ ಇರು ಕೊನೆವರೆಗೆ. ಜಗವು ನೀನು, ಜೀವ ನೀನು, ದೈವ ಕೊಟ್ಟ ವರವು ನೀನು, ಬದುಕು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಇರು ಜೊತೆಗೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ತೋರಣ, ದಿನವಿಡೀ ಒಲವಿನ ಹೂತೇರಿನ ಹೊಸದೇ ಪಡ. ನನಗಿದು ಇನಿಯನ ತೋಳಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ, ಅನುರಾಗದ ಹೊಸ ಊರಲಿ. ತಂಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಾರೆಯು ತೋರಲಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಲಿ. ನೀನೇನೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ದಿನ ಕಳೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ
ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕಣೆ. ಬೇರೆ ದೇವ್ರು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹರ್ಗೆನ ಕಟ್ತೀನಿ ಕಣೆ. ನಿನ್ನ ಖುಷಿ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣೆ. ನನಗೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಲವು ನೀನು, ಕೈಯ ಬಿಡದೆ ಇರು ಕೊನೆವರೆಗೆ. ಜಗವು ನೀನು, ಜೀವ ನೀನು, ದೈವ ಕೊಟ್ಟ ವರವು ನೀನು, ಬದುಕು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಇರು ಜೊತೆಗೆ. ನಿನ್ನೆ ತನಕ ತಿಳಿಯದು ಪ್ರೇಮದ ಊರಿನ ದಾರಿ. ಕಂಡ ಒಡನೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನೇ ನಡೆಯುವ ಆಸೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿಂತ ಹಾಗೆ ನೀನೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೇನೆ, ನಂದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಂದೇನೆ. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಣಾಮ, ನಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮ. ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಸೋನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಹೊರಗಿಣಿಯ ತರಹ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆನೆದೋಯ್ತು. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗು ತರಹ ಮನಸ್ಸು ಕಂಡ ಕ್ಷಣವೇ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಬೊಗಸೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತಂದಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ, ನೀನು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದಾನೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಜ ನಿನ್ನಾಳೆ. ಭುಜ ನಿನ್ನ ಭುಜ ತಗುಲಿದರೆ ತುಳಕ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಖುಷಿ ಪಡುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಮರೆಸುವೆನು ತವಕ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಸೂಜಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನನ್ನೆ ಕೂಗಿದ್ದೆ.